صحابته الكرام من الأنصار المهاجرين والدينا والديكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين عامة وعلانية أن الله تبارك وتعالى يرزقنا طول العمر في طاعة الله وطاعة رسول الله في خير لطف عافية. أن الله تبارك وتعالى يرزقنا كمال المتبادل محمد ظاهرا وباطنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسله وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
السلام عليك أهلا يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي معتمدي فبدنياي آخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسبت بالنجم نهوى بل معافى وسكيم سوى مخلق الكونين أنك سوى رب مولى الغرب والأجم يا إمام الرسل يا سندي الله معتمدي فبدنياي آخرتي يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوالي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وزوم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائز المنات ما جرت به في أكداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل أبده رحمة تعلقت إرادته وزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفن الذي برز من هدرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد الأوالم بانتراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم كرس الواسع، تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بهبيب أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاذت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في صونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويهار في التعقل مآنه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملا الوجود خلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهين قرب والوان هذا الهبيب علنت السماوات والأرض ولو من فيهن بترهيب. وامطار الوجود إلي لا للوجود تسج، والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيب. سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت فينا هذا المستور ليبرز نورا كاملا في عالم الزهور. نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يهدر عند وديه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هو من الخور الأيمن قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على ودور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أن أموت وبرز حمد المحمود ونعينا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضطربوا يا أهل المثاني فهدروا اليوم لغرات واستذيعوا بجمال فما في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يصره العاد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا يا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا يا مرحبا جنوبا لكل مقصد مرحبا 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 يا مرحبا
رشاد ربي بلغنا بجاهي بجوار الخير مفعل طلع البدر علينا من ثنيات السلام عليك يا رسول وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله دهشت اشرب الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memiliki lautan, bumi dan langit serta seluruh isinya, yang mana hari ini kita dikumpulkan kembali setelah 2 bulan lamanya. 2 bulan lamanya kita berpisah karena tawakuf sementara menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita. Langkah kita kemari Allah ampuni segala dosa kita. Dosa kedua orang tua kita yang telah wafat, dosa orang tua kita yang masih hidup. Dan mudah-mudahan langkah kita di sini menjadi langkah yang suatu saat kedepannya akan menjadi langkah yang istiqomah, hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Allah, mudah-mudahan Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada manusia kecintaan sanubari hati kita semua. Tak ada lain dan tak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita menyebutkan tola al-badru alaina. Mudah-mudahan Allah gampangin niat kita untuk datang ke Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Allah lancarin rezeki kita agar bisa hadir ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tola al-badru alaina, nanti di sana kita hadir di Masjid Kubah. Kita minta tahu tuh sama muatib atau apa, mutawib, di mana Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Itu ada di depan Masjid Kubah sebelah kanan. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah mudahkan segala urusan dunia wabil akhirah. Salawat serta salam sudah. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Habibana Ahmad bin Hasan Al-Idrus, mata'anallahu bih. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Yang kita hormati para orang tua kita di sini, ada Ustadz Mursidi, ada Ustadz Mukminun, ada Ustadz Nanang. Para orang tua kita ada Haji Sohibi, Haji Uji, Haji Hambali, ada Pak Haji Matusin di sana, Pak RT yang luar biasa istiqomah, masya Allah. Di musolanya aneh lihat tiap hari tuh. Cuman aneh habis lebaran udah kelar deh karena sibuk Ustadz Alafu. Ya, banyak orang tua kita di sini yang kita tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi kita tidak menghormati rasa hormat kita. Sebagai MC kami menyampaikan susunan acara. Jadi pada hari ini pembukaan majelis taklim, nanti ada sambutan daripada Sohibul Wilayah yang kita mohon nanti ada Ustadz Nanang, lalu ada Sohibul Bait yang akan diwakili oleh Adinda Alwi
Muhammad Arifin ya, Muhammad Ali Arifin. Terus nanti ada Habib Ahmad Taklim dan Talkin, kita mohon kesediaan Ustadz Muminun beserta doa. Untuk selanjutnya langsung aja kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh kepala cabang Yamaha Sumber Mas Motor. Ada Pak Rudi ya, ada Mas Rizky, Mas Soleh di mana? Mas Soleh ada di belakang. Oke, ada Mas Soleh, ada Pak Noval. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah nih. Jadi orang-orang Yamaha ngaji semuanya, orang-orang Ciracas, bayu bareng-bareng semuanya. Langsung aja kita mohon kepada Ustadz Nanang Sohibul Wilayah 10 menit alaihi falyatafadhal mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil huda wa lil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para astad, para hujjat, bapak-bapak saya sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus wabil khusus guru kita Habibana Habib Ahmad bin Hashim Al-Hidruj, Bismillahirrahmanirrahim, pada asatidz lainnya Ustadz Muminun, Ustadz Yung dan yang lain-lain yang tidak sabar kemudian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami, dan juga Syaibul Bait Bapak Haji Cang Jainal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak pada kesempatan hari ini. Di malam Selasa kita dapat bermuajah kembali bismillahirrahim in buyutillah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak 3 bulan, enggak salah 3 bulan 4 bulan kita tidak tawakufan sementara waktu di Puncak. Alhamdulillah kita masih dengan syiar wal afiat, dengan panjang umur, kita bisa bisa dibuka lagi majelis taklim di setiap malam Selasa ini. Mudah-mudahan istiqomah kita setiap malam Selasa ini memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam hidup kita, berkah dalam rezeki kita, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam anak-anak kita, dan berkah dalam segala urusan kita, urusan akhirat, dan mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam sampaikan pada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya yang mengikuti ajaran dan syariat sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk daripada ini terjadum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita laluin daripada bulan yang kita tawakufkan dan kita memasuki daripada suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang kita kerjakan di dalam suci Ramadan itu baik yang kita kerjakan, baik yang sunnah, yang wajib, dan yang lain ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesalahan-kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita melalui dari bulan suci Ramadan, kita ambil dari hikmah dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan kita ini keluar dari bulan suci Ramadan, kita istiqomah kita lebih tinggi lagi daripada bulan-bulan yang lalu. Setelah bulan suci Ramadan dan setelah bulan suci Ramadan kita istiqomah lagi. Setiap malam Selasa kita hadir di majelis taklim, karena manfaatnya majelis taklim tidak lain, tidak bukan pahalanya diterima oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya manfaat buat kita nanti duduk di dunia dan di akhirat, dan juga pahalanya juga untuk orang tua kita. Kita niatkan kita duduk di sini, kita hadiahkan orang tua kita, kurang sehat, yang benda penyakit, kita niatkan, ya Allah aku penyakit, yang angkat penyakitnya orang tua kami yang sedang sakit, anak kami yang sedang sakit, angkat ya Allah penyakitnya. Dan juga yang telah meninggal di dunia, ya Allah terangkan dalam kuburnya, ya dalam kuburnya itu, dengan daripada kita anda jadi anak-anak soleh, anak-anak soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kami tidak panjang lebar dan banyak terima kasih atas kehadiran pada jamaah, dan juga pada terutama dari Pak tim Hadroh Assalam yang setiap malam Selasa
yang mengiringi daripada Majlis Taklim ini. Mengucapkan terima kasih, dan juga para orang tua kami, ya mudah-mudahan istiqomah kita ini lanjut sampai akhir kita, sampai umur kita, ya mudah-mudahan selesai panjang umur, sehat afiat, dengan panjang diberikan rezeki yang berkah yang banyak ini Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada tempat ini masjid ini mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari kami, mohon maaf dan segala macam innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, jangan memiliki, mohon maaf mewakili daripada Ashabul Bait apabila ada kesalahan, kehilapan dalam majelis ini dalam tutur kata dan lain-lain, kami mohon itu maaf yang seluas-luasnya. Itu dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada guru kita Ustadz Nanang. Selanjutnya sambutan Sohibul Bait atas nama Sohibul Bait dari Ananda Muhammad Alwi Arifin. Alaihi falyatafadhal maskura. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, di malam yang dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Majelis Taklim Babul Madinah kita pembukaan lagi ya di tanggal 24 Syawal ini, dan insya Allah di minggu terakhir dalam bulan ini juga. Hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa semangat motivasi untuk para hadirin supaya lebih semangat lagi untuk menghadiri majelis-majelis taklim seperti Babul Madinah ini. Dikatakan di dalam kitab Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dikatakan di dalamnya Nabi Isa alaihissalam berkata, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzaka yut'a 'aziman fi malakutis samawati. Barang siapa yang belajar, yaitu di majelis taklim, lalu dia mengamalkan apa yang dia telah pelajari, lalu dia mengajarkannya apa yang ia telah pelajari, yang berarti di sini kita belajar di majelis taklim ini, lalu kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menyampaikannya kepada orang lain, maka orang itu akan dipanggil orang agung di kerajaan-kerajaannya langit. Dan dikatakan juga di dalam kitab Manhajus Sawi yang sama bahwasannya Hasan Al-Basri pernah menafsirkan suatu ayat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang saya ambil di sini adalah hasananya, yaitu yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri, kebaikan atau hasanah yang ada di dalam dunia itu adalah ilmu dan ibadah, dan kebaikan yang kita dapatkan di akhirat adalah surga. Sebagaimana yang kita ketahui dan Al-Fakir sendiri sudah pernah sampaikan, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, salah satu hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghanimatu majalisul zikri al-jannah. Sesungguhnya harta rampasan atau hadiahnya majelis zikir itu adalah surga. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu di jalannya, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Dan Al-Fakir akan menyampaikan sedikit hadis yang lumayan panjang juga dari kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu kitab Nurul Iman. Ya sebenarnya agak ngelanggar juga kalau ngelihat, kan lebih baik hafal. Di sini disebutkan di hadis 49 bahwasannya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat. Malaikat itu mengelilingi, mereka mencari majelis-majelis zikir yang di situ disebutkan nama Allah di
Lalu Allah memanggil kepada malaikat-malaikat, kemarilah yang berzikir, kemarilah terhadap apa yang kalian cari wahai malaikat. Lalu mereka pun malaikat datang seraya menaungi kaum yang di dalamnya itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Para malaikat menjawab, mereka menyucikan engkau, membesarkan engkau, memuji engkau dan mengagungkan engkau. Allah berfirman, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Yakni yang tidak melihat adalah orang-orang yang berzikir di dalam majelis itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat kembali, bagaimana sekiranya kalau mereka melihat aku? Lalu mereka, yaitu malaikat menjawab, sekiranya mereka para ahli zikir dapat melihatmu, pasti mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji engkau, yaitu lebih khusyuk dalam menyebut engkau dan beribadah kepada engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala lagi bertanya kepada malaikat, lalu apa yang mereka minta? Apakah mereka telah melihat surga? Para malaikat menjawab, bagaimana sekiranya mereka telah melihat surga? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya yaitu surga, tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias serta sangat mengharap akan surga tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, lalu dari apakah mereka meminta berlindung? Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari api neraka. Ya seperti apa yang kita telah sebutkan juga dalam Maulid ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, apakah mereka telah melihatnya, yaitu melihat neraka? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah wahai Rabb, sebelum mereka belum pernah melihat neraka sama sekali. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka melihat? Para malaikat menjawab, tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi. Beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka, yaitu orang-orang ahli zikir yang telah berkumpul di majelis itu. Beliau melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan atau si orang yang datang untuk suatu keperluan lain. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum majelis, mereka tidak ada sengsara, tidak celaka bagi mereka dan bagi temannya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini bahwasannya orang yang datang ke majelis zikir, majelis taklim, walaupun dengan niat mereka yang berbeda, mau itu untuk bertemu dengan seorang, oh ada fulan di sini punya utang nih, tagihinlah, numpang lagi di sini ngumpulkan. Nah, walaupun mereka datang dengan niat yang berbeda, mereka tetap diampuni dan mereka tidak akan celaka selama mereka ada di majelis itu. Semoga dengan mauizah hasanah sedikit ini kita lebih semangat lagi untuk datang ke majelis taklim dan istiqomah setiap minggu dan menjaga keistiqomahan kita dan mendatangi lagi lebih banyak daripada majelis-majelis. Dan Al-Fakir juga dapat faedah sedikit dari Habib Abdullah bin Ali Al-Atas atau yang mungkin kita kenal dengan Habib Uyo. Beliau pernah ngomong sewaktu Al-Fakir bersama Walidi juga datang ziarah, bukan ziarah sih, bertemu detatnya. Ya silaturahmi halal bihalal. Beliau ngomong gini, di kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau ngomong kalau seorang laki-laki atau ayah dia punya niatan untuk menuntut ilmu atau menjadi orang alim tapi nggak kesampaian, insya Allah anak cucunya atau yang saya tahu cucu atau cicitnya pasti bakal jadi orang alim atau orang yang bakal mencintai terhadap ilmu. Semoga dengan ini juga kita berharap anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita semua menjadi orang yang cinta akan majelis taklim, cinta akan orang ahli ulama dan juga habaib. Mungkin yang sedikit ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Muhammad Alwi Arifin. Mohon doa sekalian kepada para jamaah. Jadi Ananda Alwi tanggal 15 akan berangkat kembali mondok untuk yang tahun ketiga di Ponpes Anwarut Taufik Habib Jamal Baagil di Batu Malang.
Dan mudah-mudahan anak cucu kita, anak-anak kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang soleh, soleha. Selanjutnya kita mohon kepada guru kita Ustadz Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus untuk menyampaikan taklim, nanti ditutup talqin dan doa langsung sama Ustadz Mukminun alaihi falyatafadhal mazkura. Shallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun yang kita muliakan, para asatidzah ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tua kita yang selalu kita harap keberkahannya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali ketemu lagi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun hari ini ada yang juga berhalangan hadir mungkin karena kondisinya kurang sehat, tapi insya Allah mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacain Al-Fatihah buat yang sedang sakit. Ada Ibu Lilis Rahmawati binti Haji Abdul Wahid sama Alicia Ramadhani binti Romdoni, kita doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehatin badannya, dan juga semua yang hadir mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat afiat, panjang umur, fi khair wa lutuf wa afiyah, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira kita minta sama Allah biar yang hadir nih saling memaafkan semuanya. Jadi ntar waktu pulang dari sini semuanya kondisinya kosong-kosong semuanya ya. Setuju apa enggak kira-kira? Yang paling faedah wahyu nih. Waduh, kosong-kosong yuk. Ente godain paman-paman ente jadi kosong-kosong lagi udah. yang lucu ente kali. Alhamdulillah. Hadirin, Ustadz Nanang tadi nyampein cakep bener. Ananda Muhammad Alwi Arifin juga bagus banget. Jadi memang kita nih ngaji tujuannya apa sih? Tujuannya kan mau nambah ilmu. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ternyata hasanah di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Ini berapa hari lagi nanti ada acara haul salah satu guru saya juga, saya pernah belajar, tokoh ulama Betawi namanya Kiai Saifuddin Amsir yang ke-8. Kemarin kita juga diundang haul Abuya Ahmad Zayadi yang ke-32. Terus kemarin pagi juga haul. Haul siapa? Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Yang keberapa? 278. Antum bisa bayangin ada orang nih, ini bukan nabi nih orang. Bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang ketemu sama Nabi, para sahabat, bukan. Ini orang hidup 300 tahun yang lalu, meninggal, sampai sekarang, sampai gini hari masih disebut-sebut namanya. Alasannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Karena orang semua mendapatkan manfaat darinya. Makanya Nabi bilang khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia siapa? Yang paling manfaat, gitu aja. Enggak manfaat, enggak baik berarti. Manfaat yang dilihat. Kita sejauh mana bermanfaat sama orang. Nah, di antara yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain adalah ilmu. Ta'allam, amil, wa'allam.
tadi kata Alwi, belajar, amalin, ngajarin lagi orang lain. Habis belajar kita amalin, habis kita amalin kita ajarin orang lain. Nah itu yud'a aziman, bakal dipanggil sebagai orang yang mulia, orang yang agung. Habib Hussein luar Batang dipanggil agung sama Allah di zaman di tempat yang begitu tinggi. Makanya di dunia juga disebut-sebut namanya. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, berilmu, ngajarin ilmu, ngamalin ilmunya, itu Allah bakal tanemin di hati hamba-hambanya cinta kepada dia. Cinta kepada orang tersebut. Al-Quran bilang misalnya, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda orang yang paham sama yang kagak paham, beda. Orang yang paham berarti mendapat ilmu, dia telah mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal enggak ninggalin duit bakal umatnya. Dinar, dirham, kagak, emas enggak ada. Yang ditinggalin ini ilmu nih. Nah, ini ilmu, siapa yang mau dapat, siapa yang mau meraih, siapa yang mau pelajarin, dia bakal mendapat bagian dari warisan tersebut. Dan ayat-ayat yang begitu banyak. Tadi Alwi bilang, katanya orang kalau belajar begini nih, ngaji, zikir begini, ini malaikat tuh di atas. Innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilm ridwan bima yasna. Ini kita lagi begini, insya Allah nih malaikat ada di atas naungin pakai sayapnya. Cakep gak? Jadi kita merasanya itu enak gak rasanya? Enak begitu, nikmat banget. Kumpul silaturahmi, tadi baca zikir, baca sholawat, belajar ilmu, doa, enak banget. Jangan malaikat, bahkan al-hut fil bahr, ikan di laut aja ikut. Kalau lihat kayak ada orang kayak begini nih, itu ikan ikut berdoa kayak malaikat. Doain yang lagi kumpul berzikir. Kenapa waktu ditanya? Kenapa kok ikan ikut-ikutan, malaikat iya udah ketahuan. Tapi ikan urusannya apa? Kata ikan, sebab dengan adanya orang-orang yang kumpul begini, itu Allah turunin rahmat banyak banget. Bala, bencana disingkirkan. Kita yang di laut pun merasakan rahmat tersebut. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba tsunami kita kebawa ke daratan, kata ikan begitu. Karena adanya orang-orang yang terus zikir minta rahmat kepada Allah, kita juga jadi terjamin keamanannya. Lah kalau ikan yang ada di laut kejamin keamanannya, apalagi yang hadir. Apalagi nanti ke depan insya Allah mulai minggu depan kita selain belajar tentang kajian yang sifatnya umum, akhlak, ya kehidupan sehari-hari, kita juga akan belajar tentang hukum-hukum syariat. Karena hukum-hukum ini kita berhadapan sehari-hari dengan hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Jadi wudu kita bahkan ya air, ada air yang suci dan bisa mensucikan, ada air yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Nah kita jangan salah, ntar ambil wudunya pakai air yang musta'mal, itu nggak bisa mensucikan dan lain sebagainya. Banyak yang insya Allah kita akan bahas yang akan menambah insya Allah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau udah kita dapat yang model begitu, udah nikmat udah, bahagia udah. Karena tugas sebagai manusia, Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptain kita emang bakal ibadah, begitu. Lah kalau ibadahnya salah, bagaimana? Ibadahnya kudu bener. Dari mulai niat dirapiin, ya. Kita dari kemarin bertahun-tahun udah di sini belajar tentang bagaimana bermuamalah sehari-hari. Nggak boleh kita hasut sama orang, nggak boleh kita punya niat jahat, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah kalau kita bisa ibadah yang baik dan benar, insya Allah
insya Allah hati kita bakal jadi lebih bahagia dan senang lagi. Kita jadi tahu bagaimana sih cara bersyukur kepada Allah. Ini masing-masing semua di sini harus menyadari bahwa nikmat yang ada pada kita itu nikmat yang paling terbaik dari Allah SWT. Yang udah nikah, masing-masing di hatinya harus bilang, istri saya adalah istri terbaik. Begitu. Anak-anak saya adalah anak-anak terbaik yang Allah telah berikan kepada saya. Orang tua saya adalah orang tua terbaik. Rumah saya, rumah terbaik. Kendaraan saya, apakah itu motor, apakah itu mobil, itu yang terbaik. Karena itu yang kita punya. Kalau kita nggak bisa menghargai itu, maka kita nggak akan bisa menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi begini, tapi begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu kebaikan buat kamu itu Allah. Kita nggak tahu. Ada sahabat dikasih duit banyak, ada sahabat dikasih miskin. Allah tahu emang bagusnya nih orang kalau kaya. Sebab dia kalau kaya dermawan. Kalau ini bagusnya miskin aja karena khawatir nanti rada sombong orangnya begitu. Jadi Allah yang tahu. Ya kita kudu bersyukur aja udah. Boleh gak berdoa minta? Boleh. Berdoa boleh, apalagi kalau lagi kumpul begini nih, banyak-banyak kita berdoa. Sebab insya Allah nggak bakal ditolak doa kita oleh Allah SWT. Selain minta rezeki dibanyakin, minta juga supaya hati kita disiapin jadi orang yang dermawan. Ya, jangan kita naik sedikit tiba-tiba apa? Jadi Firaun kecil gitu. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh. Kita harus jadi orang yang pandai menghargai apa yang Allah berikan. Bini kita bini terbaik. Nah makanya untuk bisa merasakan itu semua di antara caranya itu Nabi ajarin la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah ngerendahin kebaikan sekecil apapun. Misalnya apa? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi di antaranya kamu kalau ketemu orang kudu punya wajah tuh yang enak dilihat. Jangan cemberut. Masya Allah tuh bibir sampai lancip banget. Kayak pensil, lancip banget. Oh. Lo kok asamnya ngeliat ke situ? Bukan asam. Ya Allah. Tapi enak yuk kalau pahit yuk. Aman dari lebah. Apa namanya? Lebah apa namanya? Tawon. Nggak digigit tawon kita. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kalau ketemu orang wajah biar enak dilihat. Itu Nabi bilang ma'ruf itu. Makanya ma'ruf itu kebaikan maksudnya. Afsyus salam, at'imut ta'am, silul arham, sadu billail nasuniyam. Afsyus salam, tebarin kebaikan, kedamaian. Tebarin yang baik-baik, ketemu orang yang enak dilihat. Bini kalau laki datang ya sambut dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Ya kan? Kadang-kadang ada bini-bini yang kita misalnya punya motor, baru beli Yamaha misalnya nih. Ya salam. Baru beli masih kredit lagi. Udah gitu kita kesianan, tetangga lagi mau ada urusan nggak punya motor, kita pinjemin. Bini nanya, motor mana? Pinjemin, apa yang ngedumel? Ntar belum laku, belum lunas itu, ntar apa-apa gimana itu? Jangan begitu. Orang lagi berbuat baik. Jadi kadang-kadang apa namanya? Anda pernah ngomong tuh sama orang, istri harus support kalau lakinya lagi baik sama orang tuanya. Kenapa? Sebab dia lagi ngajarin anaknya untuk berbakti kepada ibunya. Saya nih, misalnya lagi ke rumah ibu saya, lagi ngelayani ibu saya, itu bini saya kudu senang. Kenapa? Karena berarti saya lagi ngajarin anak saya, lu ntar sama mak lu begini ya.
Lu kudu baik sama emak lu kayak saya nih, baik sama emak saya. Nah itu semua bisa diraih kalau orang punya ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmunya, apa aja salah. Bawaannya mau protes saja, mau debat, ngelawan begitu. Nah kalau ada ilmunya enak. Maka dari itu insya Allah ya kita bakal istiqamah, bisa belajar lagi di sini di tempat yang begitu nyaman, masya Allah tabarakallah, dengan kondisi kumpul begini. Habis gitu ada disiapin apa namanya biasanya itu ada goreng-goreng. Ada apa hari ini apa? Ada bakso, nikmat bener. Nah, ntar kalau yang nambah liatin suruh bayar tuh. Itu nambah nggak ya? Jangan. Iya benar. Apa jangan-jangan udah ngebungkus kali? Waduh, kena nasi lapar. Begitu ya. Terus tadi apalagi tadi Alwi pertama ngomong apa tadi? Bahwa apa? Setelah yudha aziman tadi dalam manhajus sawi juga ada apa? Nah, intinya tentang hudur majelis ilm. Tadi Ustadz Nanang bilang dosa kita diampunin. Bayangin, duduk begini, al-julusu sa'ah, duduk sesaat, inda muzakaratil ilm ahabbu ilallah min qiraatil qur'ani kullih. Ente ngaji sesaat kayak begini insyaallah ya, mudah-mudahan tempat kita termasuk orang yang sedang mengkaji ilmu. Itu lebih disenengin oleh Allah daripada orang baca Al-Quran. Kenapa? Oh hujan. InsyaAllah alamatul khair. Naam. Itu Allah lebih senang karena dengan kita belajar kayak tadi tuh ayat-ayat dibaca kita jadi faham. Kalau kita baca Al-Quran nggak faham dapat pahala tapi nggak nambah ilmu. Yang laki yang di belakang coba maju dikit. Biar yang perempuan bisa masuk. Naam. Alhamdulillah. Iya, lagi musim hujan. Marhaba. Mana? Boh, modalin ya. Anjalah. Alhamdulillah. Kita senang majelis ini udah kembali dibuka di bulan Syawal. Tadi Alwi bilang tentang Alwi bilang malam dilahirkannya Nabi, karena sebenarnya Nabi itu lahir terus. Artinya lahir Nabi selalu kita kenang lahir di dalam diri kita. Lahir terus semangat ibadahnya dalam diri kita. Jadi selalu setiap harinya kita kenang beliau. Tadi pembawa acara kita juga Cang Haji Zainal berdoa biar pada yang hadir bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Ini kurang kenceng nih, kurang bersemangat. Malaikat tadi mau nyatet rada bingung. Pada mau apa kagak sih itu? Gitu. Tapi kalau amin yang semangat kan dicatat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Paling itu aja dulu ya. Kita momen halal bihalal, habis ini kita ramah tamah, ngobrol-ngobrol. Intinya kita saling memaafkan satu sama lain. Kemarin sebulan udah puasa, kita terus lebaran hari apa? Hari 1 Syawal. Enggak disebutnya lebaran tuh hari kemenangan ya. Hari kemenangan buat umat Islam. Kemenangan bakal siapa?
bakal yang berjuang melawan hawa nafsunya, berpuasa selama 30 hari. Ini puasa kagak mau menang ya. Puasa kagak mau menang. Lu menang lawan siapa? Kita kagak menang lawan hawa nafsu, mau menang di hari raya nggak bisa. Jadi kita Lebaran adalah hari kemenangan. Nah, insya Allah ketemu lagi bulan puasa tahun-tahun yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Selanjutnya kita, jadi minggu depan udah mulai istiqomah ya, hadir tiap hari Senin jam 7:30 atau jam 8 kita mulai di sini. Jangan ada yang telat hadir. Kalau nggak ada halangan hadir di sini. Ya, dulu orang dulu tuh ngaji sampai berhari-hari perjalanannya. Nah kita insya Allah kan deket aja sini. Bukan yang perjalanan jauh, deket. Apalagi warga sini nih, warga sekitar. Apalagi keluarga nih. Semua harus usaha atau upayakan untuk selalu bisa istiqomah hadir. Alhamdulillah kita girang ketemu Haji Sohibi lagi sehat afiat. Ya, Haji Sohibi seingat saya kagak pernah absen begitu. Mungkin 1-2 kali waktu kurang sehat kali ya. Cuman sisanya selalu hadir. Padahal secara umur waktunya jam segini udah istirahat enaknya. Cuma beliau tetap mau hadir. Lah kita yang masih pada muda nggak boleh kalah begitu ya. Setuju gak kira-kira? Setuju. Itu aja. Selanjutnya kita serahkan guru kita Ustadz Minu untuk menutup dengan doa dan talqin zikir ya. Abdul Maqduna Nabi Muhammad La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah Muhammad Rasulullah Fatihah Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka tawwabur rahim sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin